जय जगन्नाथ मोर प्रिय छात्र छात्री मानक शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्त भले रही थे, आपण मानकर परिवार मध्य समस्त भले रही था। जय जगन्नाथ। एवं जो मैंने सी सार यूट्यूब चैनल को देखुंत आपण मानकर समर्थन दरकार। आपण मैंने आग को नियंतु एवं अधिक मात्रा शेयर करंतु, लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब कर रखु। जिते बड़े जो वीडियो को छाड़ी आपण प्रथमे नोटिफिकेशन जीव। तेणु चल पिला माने मुझे भिडियो आपण मानकर जो पंचसखा साहित्य रही से पंचसखा साहित्यर जिते गुड़े प्रश्न आसो परीक्षा से भली परीक्षा आसा भाई क्वेश्चन गुड़ी मुझे कौन कर आलोचना करुचे। तेणु जो मैंने जदि मोर ये पंचसखा साहित्य वीडियो गुड़िक देखी ना तेरे ये डिस्क्रिप्शन तार लिंक दे दीजिए, आपण मैंने से गुड़ी को जाई देखिपारे। नहले आपण मैंने सी सार यूट्यूब चैनल सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल को जाई आपण माने तार प्लेलिस्ट को जीवे और सुंदर भाव में कौन कर गोटे पर गोटे सजेक रखी आपण मैंने सेठाक जाई देखिपारे। और आपण मैंने अधिक मात्रा शेयर करूँ, लाइक करूँ और आपण मानकर मतामत दियंतु। देख पिला माने आमे जो आलोचना करूथिलु पंचसखा साहित्य उपरे मु केते गुड़िक तो अपलोड कर देछि, केते प्रश्न गुड़िक आलोचना कर देछि। आज आमे आलोचना करिबा आउ तार जो प्रश्न गुड़िक रही। तेणु देख कौन हो ना 100 प्रश्न पर्यंत मुझे आलोचना करी। एवं तार 101 नंबर प्रश्न कौन कहूँ ना क्यों ग्रंथटी सुख और परीक्षित संवाद छल रचित ना हूँ दारु ब्रह्म गीता। तापर 102 श्री चैतन्य ठारू क्यों महाराजा दीक्षा ग्रहण करते ये पकाए प्रताप रुद्र देव। पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण जे 102 नंबर टी कहूँ ना श्री चैतन्य ठारू क्यों महाराजा दीक्षा ग्रहण करते प्रताप रुद्र देव कपिलेन्द्र देव। तापर किए रे कपिलेन्द्र देव पर प्रताप रुद्र देव। तेणु ये कौन कहते श्री चैतन्य ठारू दीक्षा ग्रहण करते। बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने जो गुड़ी को कहूँ जो गुड़ी को कहूँ जो जो गुरुत्व से गुड़ी को आपण मैंने निहाती लेखि रखु सर्ट नोट कर रखु। और जदि वीडियो को भल लगे तेज आप थे दी थर कर देखु। तापर देख 103 ना बलराम दासों ठारू दीक्षा ग्रहण करने को श्री चैतन्य क्या उपदेश देते जगन्नाथ दासों को। तापर 104 स्वकीय प्रेम क्यों काव्य परिलिखित होता है रुक्मिणी विवाह कौटे रुक्मिणी विवाह। तापर देख 105 क्योंटी श्री चैतन्य जीवनी और धर्मचरणमूलक एक उल्लेखयोग्य श्री चैतन्य भागवत। 116 हूँ तिलोत्तमा नृत्य क्यों ये छाड़ू। 117 नंबर देख ना सॉरी 107 ना जगन्नाथ दासों अर्थ कोइली क्यों कोइलीर अर्थानुसार रचित केशव कोइली कौटे केशव कोइली वर्णित। तापर 108 कौन कहूँ क स्तंभर पुस्तक सहित क स्तंभर लेखक संपर्क सूचित। तेणु ये जो एपटे रही पुस्तक गुड़िक एपटे रही लेखक मानकर ना गुड़िक देख ना कौन कहूँ पंचसखा एक प्रवंचना यही पुस्तक किए लिखिं ना सच्चिदानंद मिश्र। पंचसखा प्रवंचना नुहे लिखिं किए ना कृष्णचरण साहू। सखाहीन पंचसखा नटवर सामंतराय। पंचसखा सत्यना मिथ्या रत्नाकर साहू। ये हूँ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हूँ सखाहीन पंचसखा यहाँ गोटे परीक्षा पकाए एवं यहाँ पंचसखा एक प्रवंचना सच्चिदानंद मिश्र। तापर से भाई देख 109 ना कौन कहूँ नगेन्द्रनाथ बसुंकर कौन बहीटी नाम हूँ प्रच्छन्न बौद्ध। से भाई आर्तवल्लभ महांती बौद्ध और वैष्णव। विनायक मिश्र जगाचारी। नरेन्द्रनाथ मिश्र पंचसखा विशेषज्ञ। तापर देखु 110
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ ଆଉ କେଉଁ ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ପୁରାଣ ଯୁଗ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି 111 ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା। ଭାଷା ବନ୍ଧ ଭାଗବତ ବିପ୍ର ସନାତନ ବିଦ୍ୟାବାଗୀଶ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଯେ ଭାଷା ବନ୍ଧ ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ବିପ୍ର ସନାତନ ବିଦ୍ୟାବାଗୀଶ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 112 ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖ ଅଣାକାର ସଂହିତା କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହେଇଛି ବା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଇଛି? ବଙ୍ଗଳାଶୀରେ। ତାପରେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଦାଣ୍ଡି ନବାକ୍ଷରୀ। ତାପରେ ଦେଖ 113 ହେଉଛି ନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସୂଚନା ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳେ? ଭାବ ସମୁଦ୍ରରୁ। ତାପରେ 114 ବାଲିରଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସମାଧି ଏଠି ପିଲାମାନେ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? କୁଶଭଦ୍ରା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? କୁଶଭଦ୍ରା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆପଣମାନେ ଏଟା ଲେଖି ମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 116 ନା ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ରଥଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ନିହାତି। ତାପରେ 117 ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାର କବି କିଏ? ନା ବଳରାମ ଦାସ। 118 ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡମ୍ବରୁ। ତାପରେ 119 ନମ୍ବର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ? 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। 119ଟି ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଅମରକୋଷ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ? 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 120 ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁବାଦ? ଭାବାନୁବାଦ। ଏଇଟା ଟିକେ ପକାଇ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ 120 ନମ୍ବରଟା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ? ନା ଭାବାନୁବାଦ। ତାପରେ ଦେଖ 121 ଯେ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଭାଗବତରେ ଅନ୍ୟ ବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଗ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି? କଳସା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଭାଗବତ ହେଉଛି ନବାକ୍ଷର ବୃତ୍ତ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁ ରାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି? ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଗରେ? ନା କଳସା। ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 122 ନମ୍ବର ଭାଗବତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଳସା ରାଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ 123 ତୁଳାଭିଣା ଏକ କେଉଁ ଜାତୀୟ କାବ୍ୟ? ନା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶ। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲି ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ବା ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ 124 ସରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 124 ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଲିଖିତ? ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ କ୍ଷୟ ଠାରୁ କ୍ଷୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଲଟା ଚଉତିଶା ଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ। ତାପରେ ଦେଖ 125 ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେତେ ସ୍କନ୍ଧ? 13 ସ୍କନ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିହାତି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦିଆହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖ 126 ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ
19 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ 127 ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 27 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ 128 ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗର ସୂଚନା ରହିଛି? ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ। ତାପରେ 129 ତୁଳାଭିଣା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? 12 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଯେ ତୁଳାଭିଣା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? 12 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 130 ନମ୍ବର ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯାଉଛି ବା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ମୋତେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବିରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା କ'ଣ ହେଉଛି? 130 ଯେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ? ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।